یقین کر لوں کہ آپ کا فرزند ہوں۔ جیسے ہی میں خواب سے بیدار ہوا سمجھ گیا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا ہے، لیکن یہ واقعہ اتنا عجیب اور غریب اور دور از ذہن ہوگا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ جناب عزیر نبی کا واقعہ ایک بار پھر دہرایا گیا۔ جناب عزیر دیکھنا چاہتے تھے کہ خداوند کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور خدا ان کو 100 سال کے لیے مردہ بنا دیتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے تاکہ ان کو مردوں کو زندہ کرنے کا طریقہ دکھا سکے۔ آپ 300 سال اس غار میں سوئے رہے اور نہیں جان پائے جناب میکسیملین۔ زندہ کرنے کا طریقہ دکھا سکے۔ آپ 300 سال اس غار میں سوئے رہے اور نہیں جان پائے جناب میکسیملین، آپ کے خیال میں اس نیند کا مقصد کیا تھا؟ ہم ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتے تھے کہ خداوند کس طرح سے مومنین کو ظلم و جور و بت پرستی پر غلبہ عطا کرے گا، اور بنائے ہوئے خداؤں کو کس طرح سے اپنی قدرت سے مغلوب کرے گا۔ اور آج میں سن رہا ہوں کہ اس نے اپنے آئین حق کو شہنشاہ پر بھی مسلط کر دیا ہے۔ کیا یہ ہمارا جواب نہیں؟ کیا آپ میرے جد امجد ہیں؟ اور تم سفید بالوں والے سن رسیدہ میرے پوتے ہو۔ پریشان نہ ہو، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر سورج ڈوبنے تک نہ لوٹا تو پھر صبح آؤں گا۔ اگر ان کو گرفتار کر لیا ہو تو؟ اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف خدا ہی ان کی مدد کرے گا۔ کوئی خاص خبر؟ نہیں، کچھ نہیں۔ دوستو، جیسے ہی جناب میکسیملین واپس آئیں اس جگہ کو ترک کر دینا چاہیے۔ بے شک دقیانوس نے ہر جگہ خبر کر دی ہوگی، لہذا کوئی بھی شہر ہمارے لیے محفوظ نہیں۔ ان سب باتوں کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ پیٹ کا کیا کریں؟ جناب میکسیملین کے لوٹنے تک تحمل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ مسیحی مذہب اختیار کیا ہے اور اس کے بعد سے میلاد مسیح کو تاریخ کا مبدا قرار دیا گیا ہے۔ اس وقت بت پرستی ختم ہو چکی ہے اور بت کا دیوی ایران ہے۔ کیسے کیسے شہنشاہ کس قدر آسانی سے کتنی کم مدت میں ایک نیند کی مدت میں مٹ گئے۔ تودوس؟ ہاں، حاکم فیلاڈیلفیا، اس شہر میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو میرے خیال میں آپ کے بیدار ہونے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کی باتوں کو باور نہ کیا جائے، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ اس کے شواہد نے مجھے مجبور کر دیا۔ مجھے شک نہیں ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ علامتیں جو اس نے دکھائی ہیں قابل انکار نہیں ہیں، اور اس کا چہرہ بالکل میکسیملین جیسا ہے۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں بارناباس؟ اگر آپ کو پہلے سے نہ جانتا ہوتا تو آپ کی عقل پر شک کرتا۔ اگر میں بھی آپ کو پہلے سے نہ جانتا تو ایسا جواب دیتا کہ یاد رکھتے، مجھ سے بعید ہے کہ اس عمر میں اپنے آپ کو خاص و عام کے لیے مضحکہ بناؤں۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر یقین حاصل کر چکا ہوں، اگرچہ قابل یقین نہیں۔ یہ خدا کی جانب سے آشکار آیت ہے، اگر اس میں حقیقت ہو تو بے شک اس کی جانب سے رحمت عطا ہوئی ہے تاکہ ہم پر حجت تمام ہو۔ درود ہو عالی جنابان پر۔ جناب میکسیملین، کیا ممکن ہے کہ اپنے ساتھیوں کے نام ایک بار پھر بتائیں؟ یوانس، سورینانس، ٹینیسیس، تلمیخا،
मार्टिनेस और एंटोनी। जी हाँ। मुलाहिजा फरमाइए, यहाँ खुदे हुए हैं। हमारा और आपका परवरदिगार ही बेहतर जानता है। मुमकिन है वो मर गए थे और खुदा ने उनकी लाश को महफूज रखा और फिर दोबारा जनाब उज़ैर नबी की तरह उनको जिंदा कर दिया। इन सब बातों को छोड़ें और लोगों को खबर करें ताकि इस आश्कार मोजज़े से बाखबर हो। ये मोजज़ा बहुत सारे क़यामत का इनकार करने वालों के लिए एक सही जवाब होगा। अगर ऐसा ही होता कि लोग मौजज़ों के सामने सरे तस्लीम खम कर लेते तो कोई भी पैगंबरों का मुनकिर ना होता। आपकी बात खुद गर्ज लोगों के लिए सही है, लेकिन हकीकत की तलाश करने वाले भी कम नहीं है। आप नहीं जानते कि क़यामत के मुनकिर किस तरह गुस्ताखाना बातें करते हैं। अपनी बेबुनियाद दलीलों से खुदा परस्त मोमिनीन को किस तरह मुश्किल में डाल देते हैं। आपका वजूद ऐसे लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है। क्या बेहतर नहीं कि आपके दोस्तों को भी शहर ले आएं ताकि सब लोग देखें कि यारान गार जिंदा हो गए हैं? उन वलियों को यहाँ क्यों लाएं? कुछ लोगों को गार जाने दीजिए ताकि खुद अपनी आंखों से देखें कि खुदा मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है। गार की दास्तान के खातिमे को खुद उन्हें देखने दीजिए। ढंडोरचियों से कहिए कि लोगों को खबर कर दें, हम सुबह गार जाएंगे। मैं और मेरी भी इनके साथ जाएंगे। आज रात फिलाडेल्फिया के अवाम की नींद उड़ गई है। आप लोग तशरीफ ले चलिए, सुबह सवेरे एंजल्स में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। हमारे दोस्त? ये हमारे दोस्त हैं? हाँ, आपके दोस्त। आपके बहुत से दोस्त हैं जिनसे आप बेखबर हैं। सलाम बानो हिलन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपसे भी ना रहा गया और हम फरारियों में शामिल हो गई। अरे बानो हिलन कितनी बदल गई। गोया के कल की मुसीबत का कोई असर नहीं हुआ। चले चले, बस पहुंच गए। हाँ, आप हैं मर्दान खुदा जो आप खुद भी नहीं जानते। बानो हिलन क्या कह रही हैं जनाब मैक्सिमिलियन? वो खूब जानती है क्या कह रही है, आप ही को अपनी खबर नहीं। आखिर साफ साफ क्यों नहीं कहते? बताओ बात क्या है? अंदर आइए तो बताऊं, पहले कुछ खाना तो खा लें। एंटोनी, आप भी चलिए। हम जैसे हकीर बंदों पर इस हद तक इनायत करता है, हमको तशवीश से निजात दिलाने के लिए ऐसा मौजज़ा दिखाता है। काबिल यकीन तो नहीं, सिर्फ एक हिजाब हकीकत आश्कार को हमसे छुपा रखा था, और वो वक्त था खुदा ने हमारी नजरों के सामने से इस हिजाब को हटा दिया ताकि हम अपनी आंखों से उसके वादे को पूरा होते हुए देखें। महरूमों की कामयाबी का वादा। जनाब आर्योस, 15वीं नस्ल से मेरे पोते हैं, गो के बाल सफेद हैं, और हेलेन, ओ माफ कीजिएगा, मेरी, इनकी पोती यानी मेरी भी पोती है। मैरी यानी ये बानो हिलन नहीं है? नहीं, नहीं है। कहाँ है वो लोग? वो पहाड़ पर है। जनाबी थियोडोस, औलियाए खुदा को नजदीक से देखना चाहिए। हाँ, चलिए पहाड़ पर चलकर देखते हैं। दुरूद आप पर भी दुरूद। और इसी तरह हमने लोगों को उनके हाल से खबरदार कर दिया ताकि वो जाने कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत जिसका वादा किया जाता है उसमें कुछ शक नहीं।